हेलो पिलामाने जय जगन्नाथ केमती अछरे समस्ते भल अछ तो पिलामाने क्लास आरंभ करने पूर्वर मु तुम मानक गोटे प्रश्न पचारुछि मने कर जदि मु तुमको कहिबी मो पाखरे एमिति एक जादूकरी मंत्र अछि एमिति गोटे मैजिकल मंत्र अछि जहा द्वारा तुमे राताराति कोटिपति हो माने तुम से मंत्रटा कहीदेव तुम पाखक एमती किसी पैसा आसीज किंबा एमती किसी तुमको गोटे जिनस देवी से जिनिस द्वारा तुम्हें कौन सुना तैयारी करदेव रूपा तैयारी करदेव तेरे तुम्हें कौन कर पिलामाने तुम्हें एना कह मत सार आपण वीडियो को लाइक कमेंट करूँ आपण से मंत्र आमको दे दिंतु ठीक ना पिले कौन लाइक कमेंट कर तो ठीक अच्छे तो पिले आज आम एमती जड़े व्यक्ति विषय पढ़ा जार ना हूँ रामनाथ रामनाथ प्रकृत में एक्चुअली पिले बहुत भल मनीष थिले किंतु तांकर गोटे बड़ दोष थिला कौन दोष थिला ना से भाबुतिले कठिन परिश्रम न करी मध्य गोटे जादू किंबा मैजिक द्वारा से दुनियार सबुठारु बड़ धनी लोक होइजिबे एटा केबे पॉसिबल कि पिले नाई ना देखिबा तेबे गोपरे कौन कहिछि हैला पिले प्रथमे आमे देखिबा एई गपरे आमे काहा काहा विषय पढ़िबा बा एई गपरे किए किए अछंती पिले एठी देखो प्रकृत रे एई गपरे 3 जण मुख्य चरित्र अछंती किंतु मु 4 जण को ऐड कर देइछि काहे कि सेटा मु गपरे कहि देबी हैला प्रथमे देखिबा किए रामनाथ जी कि हमर मुख्य चरित्र माने हमर हीरो हीरो के पिले रामनाथ हैला तांकर स्त्री होउचंती मधुमती आउ किछि रामनाथ को ठकी दउतिले पिला माने से तांको मु चिटर्स बोली कहिबी आउ जणे साधु बाबा थिले साधु बाबा किए मोहीपति बोली गोटे साधु बाबा थिले हैला कौन कहला पिले रामनाथ वाज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड रामनाथ बोली जणे धनी जमीदारंको पुओ थिले हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज एरियाज ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड तांको पितांको मृत्यु परे से रामनाथंको पाई बहुत किछि जमीबाड़ी छाड़ी देइकी जाइतिले माने आमे जानिबाकू पाइले रामनाथंको पितांको मृत्यु हो जाइछि एवं मरिबा पूर्वरु से रामनाथंको पाई बहुत किछि जमीबाड़ी छाड़ीकी जाइतिले बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवेन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड से दिने हेले मध्य सेई जमीर देखाशुणा करिबारे बिताउ नथिले माने से दिने भी तार देखाशुणा करू नथिले तेबे अलगा किछि काम करूथिबे ना एमिति आसुछि ना माइंड को पिले जदि से देखाशुणा करि पारु नथिले अलगा किछि काम करूथिबे देखिबा कोन करूथिले दिस वाज बिकॉज यार कारण कौन थिला ही हैड ए फनी आइडिया तांको मनरे गोटे अजब चिंताधारा थिला ही बिलीव दैट देयर वाज ए मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड से विश्वास करुथिले जे एमिति गोटे जादुई पानी अछि जहा द्वारा किछि भी वस्तु को सुनारे परिणत करा जाई पारिबो पिला माने कोउठी पाइबा कहिलो देखिबा जीवा नहले आनिबा सेई पानी को आमे देखो पिले ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लर्निंग मोर अबाउट दिस मैजिक पोशन एई जो जादूकरी पानीय थिला ता विषय रे अधिक जानिबा पाई निजर समस्त समय सेई पानी को खोजिबारे सिए बिताउथिले पीपुल चिटेड हिम ऑफेन बेले बेले लोक माने तांको ठकी दउथिले कोन कहि कि ठकुथिले प्रॉमिजिंग टू टेल हिम अबाउट इट से एई कोन जादुई पानीटा कौ जगार अच्छी बा केउठी मिलिबो ताहा प्रतिश्रुति देई तांको ठकी दउथिले माने पिला माने सेई जो चिटर माने कोन कहउथिले ना आउ रामनाथ बाबू तमे मते एतिकी पैसा दियो आउ आमे सेई जादुई पानी कोउठी अछि तुमको बताई देबु किंतु प्रकृत रे सेमिति किछि तो जादुई पानी नथिला तेनु से सबुथर कोन ठकी होउथिले पिले बुझिहेला बट ही डिड नॉट गिव अप किंतु सबु परे मध्य से केबे भी हार मानु नथिले हिज वाइफ मधुमती तांको स्त्री किए थिले मधुमती वाज टायर्ड ऑफ दिस सी यही सबू देखिकिना पिले विरक्त हो जाइतिले कौन माने सबु बेले ठकी दउचंती पैसा गुडा चली जाउची खाली खालीटारे तो एई जिनिस पाई से विरक्त हो जाइतिले सी वाज ऑल्सो वरीड बिकॉज सी सो हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग तांको पत्नी जी किए आमर मधुमती से रामनाथ केते टंका खर्च करुछंती ताहा देखिकी व्यस्त हो जाइतिले
ଆଉ କ'ଣ? ସି ୱାଜ୍ ସିଓର ଦେଟ୍ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସୁନ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେ ଉଡ୍ ବି ୱିଦାଉଟ୍ ମନି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟା ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାହାର ଆମେ ଅର୍ଥଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ପିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼ କହିଲେ ଜମି ମାଲିକ। ମେଜିକ୍ ପର୍ସନ୍, ମେଜିକ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯାଦୁଇ ପାଣି। ଚିଟେଡ଼, ଚିଟେଡ଼ ମାନେ ହେଉଛି ଠକିଦେବା ବା ଠକିଦେଲେ। ପ୍ରମିଜିଂ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଗିଭ୍ ଅପ୍ ମାନେ ହାର ମାନିବା। ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ମାନେ ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ୱାନ୍ ଡେ ଏ ଫେମସ୍ ସେଜ୍ କଲ୍ଡ ମହିପତି କେମ୍ ଟୁ ଦେୟାର ଟାଉନ୍। ଦିନେ ମହିପତି ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ସେମାନଙ୍କ ସହରକୁ ଆସିଲେ। ରାମନାଥ ବିକମ୍ ହିଜ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଆକ୍ସଡ୍ ହିମ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ପର୍ସନ୍। ରାମନାଥ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ପିଲେ? ରାମନାଥ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ ଯାଦୁଇ ପାନୀୟ ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। କାହାକୁ ପଚାରିଲେ? ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଟୁ ହିଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ସେଜ୍ ଆନ୍ସର୍ଡ, ୟେସ୍, ଇନ୍ ମାଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ହିମାଲୟାଜ୍ ଆଇ ହର୍ଡ ହାଉ ୟୁ କୁଡ୍ ମେକ୍ ସଚ୍ ଏ ପର୍ସନ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ତୁମେ କେମିତି ଏଇ ପାନୀୟ ବା ଯାଦୁଇ ପାନୀୟକୁ ତୁମେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏଇ ଯାଦୁଇ ପାନୀୟ ଜିନିଷଟା ବନେଇବାର। ଦେନ୍ ରାମନାଥ କ'ଣ କରୁଛି? ଟେଲ୍ ମି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ରାମନାଥ। ରାମନାଥ କହୁଛି ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ତିଆରି କରିବା ବୋଲି ସେ ଅନୁରୋଧ କଲା। ୟୁ ହେଭ୍ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ୱାଟର ଇଟ୍ ରେଗୁଲାରି ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତୁମକୁ ଏକ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ସେଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ପାଣି ଦେବାକୁ ହେବ। ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଉ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଲିଭ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଋତୁ ପହଞ୍ଚିବ ଶୀତଦିନେ ସକାଳର ଶିଶିର ଟପା ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ୟୁ ହେଭ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ଡିଉ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଇନ୍ ଏ ବଟଲ୍। ତୁମେ ସେହି ଶିଶିରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ହେଭ୍ 5 ଲିଟର୍ସ ଅଫ୍ ଡିଉ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ 5 ଲିଟର ଶିଶିର ହୋଇଯିବ, ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଟୁ ମି, ମୋ ପାଖକୁ ସେଇ 5 ବୋତଲ ନେଇକି ଆସିବ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଚାଣ୍ଟ ସମ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ମୁଁ କିଛି ସେଠି ଯାଦୁକର ମନ୍ତ୍ର ଜପିଦେବି ଏବଂ ହ୍ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ ଟର୍ନ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଇ ପାନୀୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ମାନେ ସେ କହିଲେ ମୋତେ 5 ବୋତଲ ତୁମେ ଶିଶିରର ବୋତଲ ଆଣିକି ଦେବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଠି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପିଦେବି ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ଯାଦୁଇ ପାଣିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାନୀୟଟା ରେଡ଼ି ହେବ ବା ତିଆରି ହେବ ତାହା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ରେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଫେମସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ହେଲା ଅନୁରୋଧ କରିବା। ରେଗୁଲାରଲି ମାନେ ହେଲା ନିୟମିତ ଭାବରେ। କଲେକ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଚାଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ପିଲେ ରାମନାଥ ୱାଜ୍ ୱରିଡ୍। ରାମନାଥ ତେବେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ବଟ୍ ୱିଣ୍ଟର ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ମନ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଶୀତଦିନ ତ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଥାଏ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ମି ଇୟର୍ସ ଟୁ କଲେକ୍ଟ 5 ଲିଟର୍ସ ଅଫ୍ ଡିଉ। 5 ଲିଟର ଶିଶିର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଜ୍ ମେନି ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଏଜ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ। ସେଇଠୁ ଋଷି କହିଲେ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉ ପଛେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବ। ବଟ୍ ରିମେମ୍ବାର, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦେମ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ତୁମେ ସେହି କଦଳୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ନିଜେ ହିଁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟ ଦ ଡିଉ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଓନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ନିଜେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ସେହି ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ କହିଲା ରାମନାଥ ୱେଣ୍ଟ ହୋମ୍। ରାମନାଥ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଏଣ୍ଡ ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍, ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଦେନ୍ ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ କ୍ଲିନିଂ ହିଜ୍ ଲାର୍ଜ ଫିଲ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ହେଡ୍ ବିନ୍ ଲାଇଂ
ଏମ୍ପଟି ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଇୟର୍। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜର ଯେଉଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେୟାର୍ ହି ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଜ୍ ଅଫ୍ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତାପରେ ସେଠି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ହି ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଦେମ୍ କେୟାରଫୁଲି। ସେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଦେଖାଶୁଣା କଲା। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ୱିଣ୍ଟର, ଯେତେବେଳେ ଶୀତଦିନ ପହଞ୍ଚିଲା, ହି କଲେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ଡ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ କେୟାର। ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହିତ ବା ସାବଧାନତାର ସହିତ ସେ କାକର ବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ହେଲ୍ପ ହିମ୍ ଟୁ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମଧୁମତି ଗେଦର୍ଡ ଦ ବାନାନା କ୍ରପ୍। ସେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଫଳୁଥିଲା ତାକୁ ସେ ଅମଳ କରୁଥିଲେ ବା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଟୁକ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ ଆଣ୍ଡ ଗଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଫର୍ ଇଟ୍। ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଓଭର ଦ ଇୟର୍, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ରାମନାଥ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ରାମନାଥ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇଲେ। ଏଣ୍ଡ ଦେ ହେଡ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ କଦଳୀ ବଗିଚା ହୋଇଗଲା। ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ 6 ଇୟର୍, ଯେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷ ସରିଗଲା ବା 6 ବର୍ଷ ଶେଷରେ, ହି ଫାଇନାଲି ହେଡ୍ ହିଜ୍ 5 ଲିଟର୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5 ଲିଟରର କାକର ବା ଶିଶିର ଜମା ହେଇଗଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିବ ସିଏ? ନିହାତି ସେଇ ମହିପତି ଯିଏ ଆମର ସାଧୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥିବେ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ଦେଖ। ରୋଜ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଧାଡ଼ି, କେୟାରଫୁଲି ମାନେ ଯତ୍ନର ସହିତ, ଗେଦର୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ଏକାଠି କରିବା ବା ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ହ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ହେଉଛି ବିଶାଳ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଫାଇନାଲି ମାନେ ଶେଷରେ। କେୟାରଫୁଲି ହି ଟୁକ୍ ଦ ବୋଟଲ୍ ଟୁ ଦ ସେଜ୍। ଯତ୍ନର ସହିତ ବା ସାବଧାନର ସହିତ ସେ ବୋତଲଟିକୁ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଦ ସେଜ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ଡ। ସାଧୁ ବାବା ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ଏଣ୍ଡ ମଟର୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ ଓଭର ଦ ୱାଟର। ଏବଂ ପାଣି ଉପରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରିଦେଲେ। ଦେନ୍ ହି ରିଟର୍ନ ଦ ବୋଟଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍। ତାପରେ ସେଇଟା ସେ କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ? ରାମନାଥଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଟ୍ରାଇ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍। ଏବେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର। ରାମନାଥ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ଡ ଏ ଫ୍ୟୁ ଡ୍ରପ୍ ଅନ୍ ଏ କପର ଭେସେଲ୍। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସେଇଠୁ କିଛି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ। ଏଣ୍ଡ ୱେଟେଡ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଟର୍ନ ଇନ୍ ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ କେତେବେଳେ ସେଇଟା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଟୁ ହିଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ହେପେଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ହିଁ ରହିଲା, ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଲା ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଚିଟିଂ। ତାପରେ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା ଏକ ପ୍ରତାରଣା, ତୁମେ ମୋତେ ଚିଟ୍ କଲ। ହି ଟୋଲ୍ଡ ଟୁ ଦ ସେଜ୍। କାହାକୁ କହିଲେ? ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଇ ହେଭ୍ ୱେଷ୍ଟେଡ୍ 6 ପ୍ରିସିୟସ୍ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ମୁଁ ମୋର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟର 6 ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। କିଏ କହିଲା? ରାମନାଥ କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ? ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ବାଟ୍ ସେଜ୍ ମହିପତି ଓନ୍ଲି ସ୍ମାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ଡ ମଧୁମତି ଟୁ କମ୍ ଫରୱାର୍ଡ। ତାପରେ ସିଏ ଆମର ଯିଏ ସାଧୁ ମହିପତି ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଆଉ ମଧୁମତିଙ୍କୁ, ଯିଏକି ରାମନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଡାକିଲେ। ସି କେମ୍ ୱିଥ୍ ଏ ବିଗ୍ ବକ୍ସ। ସେ କାହା ସାଥିରେ ଆସିଲେ? ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାକ୍ସ ଧରିକି ଆସିଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ସି ଓପେନ୍ଡ ଇଟ୍। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବାକ୍ସକୁ ସିଏ ଖୋଲିଦେଲେ, ଦେ ସୋ ସାଇନ୍ଡ ଷ୍ଟାକ୍ସ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍। ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା। କଠିନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପିଲା ଦେଖିଦିଅ। ମଟର୍ଡ, ମଟର୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ଛିଞ୍ଚିଲେ। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମାନେ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରିସିୟସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ। ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ନଷ୍ଟ କଲେ। ଏବଂ ସାଇନ୍ଡ ଷ୍ଟାକ୍ କହିଲେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା ମୁଦ୍ରା। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ନାଓ ଦ ସେଜ୍ ଟର୍ନ ଟୁ ଭେରି ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ ରାମନାଥ ଏଣ୍ଡ ସେଡ୍। ତାପରେ ସାଧୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ରାମନାଥ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍। ଏମିତି କୌଣସି ଯାଦୁକରୀ ପାନୀୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟର୍ନ ଥିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ। ଯାହାକି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼। ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲ। ଅନ୍ ୟୋର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କେଉଁଠି? ତମ ଜମିରେ। ଏଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦିସ୍
ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବଗିଚା ବା ଏଇ ସବୁ ଗଛ ତମେ କ'ଣ କଲ ତିଆରି କଲ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ୟୁ ଲୁକ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ ଟ୍ରିଜ୍, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲ, ୟୋର ୱାଇଫ୍ ସୋଲ୍ଡ ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ୍, ତୁମର ପତ୍ନୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବଜାରରେ ଫଳ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହାଉ ୟୁ ଗଟ୍ ଦିସ୍ ମନି, ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଏଇ ଟଙ୍କା ସବୁ ପାଇଲ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୟୋର ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ହିଜ୍ ୱେଲ୍ଥ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯାହା ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ୱେଲ୍ଥ ଦେଇଛି, ଧନ ଦେଇଛି, ସମ୍ପଦ ଦେଇଛି। ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ଲିୟର, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିଲ ସେତେବେଳେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ୟୁ ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ଲିସନ୍ ଟୁ ମି, ତୁମେ କଦାପି ମୋ କଥା ଶୁଣିନଥାନ୍ତ। ସୋ ଆଇ ପ୍ଲେଡ୍ ଏ ଟ୍ରିକ୍ ଅନ୍ ୟୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଚାଲାକି କରିଦେଲି। ରାମନାଥ ଆଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍, ରାମନାଥ ବୁଝିପାରିଲେ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଦ ୱିଜଡମ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦିସ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଏଣ୍ଡ ୱାର୍କଡ୍ ଇଭେନ୍ ହାର୍ଡର ଅନ୍ ହିଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ ଅନ୍। କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେ ତେବେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିନଥାନ୍ତ। କିଏ କହିଲେ? ସାଧୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଚାଲାକି କରିଥିଲି। ରାମନାଥ ତେବେ ସେହି ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ବଗିଚାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତେବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗପ ରହିଲା, ଏଇ ଗପରେ ଆମେ ବା ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସୋଲ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ ବିକ୍ରି କରିବା, ୱେଲ୍ଥ ମାନେ ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଲିୟର ମାନେ ଶୀଘ୍ର, ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଚାଲାକି, ଆଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ମାନେ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ୱିଜଡମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଇ ଗପରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଲ? ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଲେ ପିଲେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯାଦୁ ବା ସର୍ଟକଟ୍ ନଥାଏ। ରାମନାଥ ଯେତେବେଳେ କାକର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବାହାନାରେ ବଗିଚାରେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ଧନୀ ହୋଇପାରିଲେ। ସେହିପରି ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଜଣେ ଭଲ ଗୁରୁ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଯେମିତି ଆମର ଏହି ଗପରେ କିଏ ଥିଲେ? ସାଧୁ। ସଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଚତୁରତାର ସହ କାମ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଠି ଯେମିତି ପିଲେ ଯଦି ମହିପତି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ରାମନାଥଙ୍କୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଏମିତି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ବା ଯାଦୁଇ ପାଣି ନାହିଁ, ତେବେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଏମିତି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ କି? ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁ ସେଥିରେ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ତେବେ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଯାଦୁରେ ସୁନା ମିଳିବା ଏକ ଭ୍ରମ, କିନ୍ତୁ କର୍ମରୁ ମିଳୁଥିବା ସଫଳତା ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିହାତି ସଫଳ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ବା ରାମନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଥିଲା ସେଇଟା ତୁମକୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ପିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଅ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ବଡ଼ ନା ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।